So let's begin the counters topic that I want to discuss. So I'm going to discuss about the whole counter scenario. Okay. So basically we are having two different types of counter. One is like the synchronous sequential counter that we know, that is the synchronous counter. Okay, synchronous. The another version is known as the asynchronous or the ripple. Okay, or the ripple. So now in this ripple counter, the thing that happens, to give you guys an idea what is a synchronous and what is a asynchronous. Synchronous counter will work with the triggering of each clock pulse. Okay, all the flip-flops will work at the same time. So basically, to give you guys an idea, if these were like flip-flops, all the flip-flops clocks will be shorted all together. Okay, so this is the case for a synchronous circuit or synchronous counters, but for asynchronous circuit, the output of a flip-flop will be, say this is the output of a flip-flop will be triggering as a clock signal for the next one. So this is the case for asynchronous and ripple. Okay, so these are the basic differences between synchronous and asynchronous ripple counter. So one of the thing you should remember is that both type of counters can achieve the same work. Okay, একই কাজ করতে পারবে দুটা, যেমন synchronous up counter থাকতে পারে, asynchronous up counter আছে, ঠিক আছে? So both has actually the same capability, দুটো দিয়ে একই ধরনের counter design করা যায়. So that is not an issue here. Okay, so now let's talk about the asynchronous. Though we have learned this asynchronous synchronous design in our chapter 5, that is the synchronous sequential circuit chapter. Okay, so let's talk about a simple synchronous circuit design. Okay, so say we want to design a circuit like a down counter, maybe a down counter. Let's design a down counter. বলতেছি design synchronous down counter. And for the easiness of the design, what I'm going to do is I'm going to design a very easy one, like 2-bit counter maybe. Yes, so it is going to be a 2-bit counter, so you can easily understand it will count from 3 to 0. Okay, so first of all, what we need to do for the design step is the state diagram. So I'm writing the short form. So the state diagram of the down counter will look something like this. Say this is like state 3, then it will go to state number 2, then it will go to state number 1, then it will go to state number 0, and then again it will come back to state number 3. So others will draw this state diagram in a different manner, but it is okay, totally okay, no worries. Okay, so this is the state diagram. So you may have seen that I haven't given any input and output. Do you need any input and output for this counter? Kon ki ami input output dibo? What do you think? Should I give any input and output? No, sir. No? Okay, fine. That is good. So then let's just carry on with the design. So after state diagram, না থাকলে স্যার মানে এটা কিভাবে কাজ করবে স্যার তাহলে? আমরা কাউন্টারে ইনপুট আর আউটপুট কোন ইনপুট কোনগুলোকে বুঝাই? ইনপুট বুঝাই এক্সটার্নাল কোন সিগন্যালকে, লাইক আপনি বাইরের থেকে কোন একটা ইনপুট দিচ্ছেন সেটাকে বোঝাচ্ছি। লাইক ক্লককে কিন্তু আমরা ইনপুটের মধ্যে ধরি না, যে বাইরে থেকে দিচ্ছি, ইট ইজ নট অ্যান ইনপুট। আমি জাস্ট বুঝাই, ধরেন ইউ আর ড্রাইভিং আ কার, ঠিক আছে? সো হোয়াটস দ্য ইনপুট? আমি যদি বলি গাড়িতে ইনপুট কি, ইনপুট ইজ ইয়োর অ্যাক্সিলারেশন, আপনি বাইরের থেকে বা স্টিয়ারিং দ্য হুইল, দিজ আর দি ইনপুটস, এক্সটার্নাল ইনপুটস, বাট দ্য অয়েল ইজ নট দ্য ইনপুট। ওকে, অয়েলটাকে আপনি, ইট ইজ আ নেসেসিটি ফর দ্য কার টু রান, এটা দরকার, গাড়ির এটা দরকার। সো ওটা এখানে আছে, বাট আলাদা ইনপুট কোনগুলা? দি অ্যাক্সিলারেশন, এইগুলো হচ্ছে আলাদা ইনপুট। সো সিমিলারলি ফর দি সিনক্রোনাস সার্কিট আমরা বলবো না যে ক্লক হচ্ছে ইনপুট অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? ক্লকস আর নট দি ইনপুট, but clock is the necessity for the synchronous circuit to perform. Okay, what are the inputs then? The inputs are like some of external input, like x, y. ধরুন আমি একটা বাইরে থেকে একটা বাটন দিয়ে রাখছি, আমি x দিয়ে আমি একটা ইনপুট দিলাম, something like this.
So ঠিক আছে, so if I don't give an input, it will just count the clock pulses. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? যদি আমি ইনপুট না দেই তাহলে আমি এখন এমন একটা সার্কিট ডিজাইন করতে যাচ্ছি যেটা নাকি আসলে ক্লক পালস কাউন্ট করবে, ক্লক পালসের উপর ভিত্তি করে করে সে ডাউন কাউন্ট করা শুরু করবে। সে ইনপুটের জন্য ওয়েট করবে না, কোনো ইনপুটের জন্য ওয়েট করবে না। আর এখন আমি যা রেখেছি, হি ওন্ট মানে দিস সার্কিট ওন্ট প্রডিউস এনি আউটপুট অলসো। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? জি স্যার। কিন্তু যদি আমি ইনপুট দেই, দেন ওই ইনপুটের উপর ভিত্তি করে সার্কিটটা পারফর্ম করবে। সো if you want me to give an input, I will give an input. So let me give you two separate state diagrams. আমি একটু দুটো separate state diagram দেই to make you understand more clearly. So say I'm going to draw a state diagram. So first of all, let me write one thing for you. So this transition will be occurring at the clock edge. Okay, this transition will be occurring at the clock edge. All these transitions you're seeing, all this transition will be occurring automatically at the clock edge. ঠিক আছে? Let's talk about same down counter, synchronous down counter 2-bit, but with some inputs to it. Let's say again, I'm going to say 3, 2, 1, and 0. Okay, fine. Oh, okay, these are very close actually. So this is 0. Okay, so these are my state names. So it can be anything. কেউ অন্য নামও দিতে পারে, ঠিক আছে? This can be anything. So say আমি বললাম আমার একটা ইনপুট রয়েছে, let's say we have an input like x, এই যে these are the external input. So আমি বলতে চাচ্ছি যে x equals to যদি 0 হয়, no count, no count. আমি বলতেছি কোনো কাউন্ট করবে না, but x equals to যদি 1 হয়, down count. Do you understand, Sadman? Yes sir. So this is my input now. So now my circuit should depend on that input right now. Not only the clock edge. Clock edge এর উপর তো depend করবেই, এটা synchronous counter এর nature, but it will depend also on the input. Now let's see how it will work. So 1 হলে down count. So let's do the one thing first. So if x equals to 1, then it will go to from 3 to 1. So see that I'm just putting 1 here. So meaning that the output is 1. So the input is 1, sorry. So 1 here, 1 here, and it will go back to this this one if there is a 1 here. So this is the count option. Okay, 1 input. But what is the case? What is the situation? আমি বলতেছি যে what is the situation যখন আমি x equals to 0 দিচ্ছি, what will happen? আচ্ছা, 1 minute then. Let me, I don't know, someone is calling me, a student maybe, I don't know. Okay, let's take it later. Okay, fine. So let's talk about now, I mean x equals to 1 এর কথা বললাম. Now let's talk about x equals to 0. What will happen if I give a value of 0 at the input? So but remember, there is clock pulse going on. সব সময় clock pulse আছে. এই ট্রানজিশন গুলো always will occur at the clock edge. Definitely it will occur at the clock edge, but now there is a condition যে if মানে x, what is the value of x? Okay, now the circuit will check what is the value of x. If the value of x equals to 0, it won't count. If the value of x equals to 1, it will count. Okay. The one in the left hand side, there is no checking. If there is just clock edge, তাইলেই খালি count হওয়া শুরু করবে. Okay. Now let's talk about the x equals to 0 condition. So say we are at the present state is 3. We are at the 3 state. So if the value of x equals to 0, it will not count. So still it is in 3. So when we will be at state number 2, it will stay at state number 2. Same thing will occur for 1, and same thing will occur for 0. So this means, see that this loops means that whenever there is the input of 0 at the x, if we get a clock edge, then the count won't occur. There won't be any counting. Okay. So do you understand this? যে কাউন্টার আর মানে আমি যখন ইনপুট দিচ্ছি আর ইনপুট যদি না দেই তাহলে কি রকম ডিফারেন্সটা হতে পারে? Yes sir. So and you may have multiple inputs. শুধু x না, x y হইতে পারে. Then there will be maybe 4 operations you're wanting. চারটা ডিফারেন্ট অপারেশন থাকতে পারে. There can be. Okay. Then again you may want also output. আপনি আউটপুটও চাইতে পারেন. ঠিক আছে? Maybe say ধরেন আপনি বলতে পারেন এই 1 থেকে, just to show you one thing.
say I'm বললাম I'm going to give you give a output যে আউটপুটটা আমি কখন চাচ্ছি I'm just showing nothing else I'm just showing so আমি চাচ্ছি যে আউটপুটটা অকার করবে যখন আমার 0 হবে so প্রথমে আমার আউটপুট নাই 0 আউটপুট 0 বাট যখন 1 থেকে 0 হবে I want the মানে ওই জায়গাটা একটা আউটপুট দিক so there is 1 so see that initially I didn't give output and it was okay আলাদা কোনো আউটপুট সিগন্যাল ছিল না আলাদা করে but now আমি কি করলাম একটা আলাদা আউটপুট সিগন্যাল দিলাম I just gave it okay so this is the way this works okay so এই ডানেরটা আমি ইনপুট আউটপুট সহ দেখালাম বাইরেরটা আমি পুরো একদম বেসিক ব্ল্যান্ড মানে লাইক কি বলবো ব্ল্যান্ড টাইপের খুব সিম্পল টাইপের একটা কাউন্টার নিয়েছি যেটা নাকি জাস্ট ক্লক এজ থাকলেই দ্যাট মিন্স জাস্ট অয়েল থাকলেই দ্য কার উইল রান আর কোনো ইনপুট লাগবে না এরকম একটা ব্যাপার It sounds weird, but this is the truth. Okay. Now, you guys tell me, which one should I design? The left one or the right one? Which one? Which one should I design? The left one or the right one, sir. Right টা করেন স্যার। Right. ধরে ধরে বড়টাই ধরাই দিচ্ছেন। আচ্ছা, okay, fine. Okay, right one. So, see that now we have 4 different states. Now to talk about the 4 different states, see that this 3 may be like so 0 টাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি 0 0 এটাকে আমি 0 1 লিখতে পারি this is like 1 0 and this can be 1 1 okay so let's go ahead and আমি স্টার্ট করব 0 0 থেকেই so আমি শুরুতেই আমরা জানেন কি কি নিব ফার্স্টে প্রেজেন্ট স্টেট নিব we will take the present state first followed by the input if there is any so there is input for the right one I mean ডান দিকেরটা করতেছি input অথবা inputs then followed by the next state okay then followed by the next state and then followed by output or outputs if there is any again so the one we are designing has everything so now let's see so the next step is what you should do is just write some name for the we can see that like there are 4 different states আমি বুঝতেই পারতেছি 4টা স্টেট মানে this will require 2 different flip flops দুইটা ডিফারেন্ট বলতেছি সরি 2 flip flops লাগবে দুইটা flip flop কেন কারণ see that 2 বিট 3 ম্যাক্সিমাম নাম্বার যেটা স্টেটের 3 সেটা লিখতে 2 বিট লাগতেছে so okay so that means 2 বিট যদি লাগে আপনার you can easily find out that যে 2 বিট মানে হচ্ছে একটা ফ্লিপ ফ্লপ 1 বিট করে দিবে সো 2 বিট মানে দুইটা ফ্লিপ ফ্লপ সো লেটস সে q1 and q0 আর নেক্সট স্টেটকে আমি স্টার দিয়ে প্রকাশ করতেছি q1 স্টার q0 স্টার ওকে সো yeah so now the inputer নাম ধরেন আমি x রাখি so x আউটপুটের নাম কি দিব y দেই নাকি y so now see that this is the structure of my table now what you should do is next thing what you should do is you should write the combination for আপনি দেখবেন আপনার প্রেজেন্ট স্টেট আর ইনপুট মিলে কয়টি কম্বিনেশন হয়েছে সেটা দেখে আপনি যতগুলো বিট হবে ততটা কম্বিনেশন লিখে ফেলবেন so 3 bits you can see q1 q0 x so to the power 3 is 8 8টা কম্বিনেশন লিখে ফেলি 0 0 0 চোখ বন্ধ করে লিখে ফেলি 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 oh বেশি বড় হয়ে গেল ওকে ফাইন 1 1 1 কিছু একটা ভুল করছি আমার মনে হচ্ছে ইয়া আই ডিড না না ঠিকই আছে তাই না কত বড় হইলো 1 2 3 4 5 6 7 8 না ঠিক আছে ইয়া না 0 থেকে 8 7 পর্যন্ত লিখেছি okay fine so after that we need to see the state diagram আমার এই state diagramটা দেখে দেখে এই টেবিলটা ফিল আপ করতে হবে নাও so see now this is important try to understand so we are designing like so first one so 0 0 when the present state is 0 0 the input is 0 can you see when the present state is 0 0 the input is 0 তখন আমার next state এর আউটপুটটা কি so go to that situation when the present state is 0 0 so this means this can you see যে সিলেক্ট করেছি আমি can you see জি স্যার
Okay, so this is the present state 0 0, but যখন input 0 তখন কি হয়েছে? So see that this is the input 0, so it is actually staying at the same state. মানে আপনি যদি 0 0 প্রেজেন্ট স্টেট যখন 0 0, তার মানে আপনি যদি ইনপুট 0 দেন, দেখেন এটা কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার 0 0ই হচ্ছে, 0তেই ফেরত আসতেছে। So the next state will be nothing but 0 0. And what is the output again? What is the output in this case? Oh, output গুলো আমি মার্ক করি নাই, sorry for that. So in this case, say the output is 0, the output is 0, the output is 0. So say I want এই 0 তে আসলে আমি আউটপুট 1 চাচ্ছিলাম, সো এটা যেহেতু 0 তে আছে আমি আউটপুট 1 রেখে দেই, কারণ আমি 0 তে আসলে আমি বুঝাচ্ছি মানে আমার ম্যাক্সিমাম কাউন্ট রিচ করে গেছে, দ্যাট মিন্স ডাউন কাউন্ট কমপ্লিট করে ফেলছে, সো দ্যাটস দ্য রিজন আমি আউটপুটটা এখানে 1 রাখতেছি, ঠিক আছে? সো ওকে 1. সো যদি এটা একটা আপ কাউন্ট হইতো তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম কাউন্টটা কত হইতো? আমি 0 থেকে 3 পর্যন্ত দিলাম, তখন আমি হয়তোবা 3 তে মানে আমার আউটপুটটাকে 1 রাখতে চাইতাম, রাইট? সো দিস ইজ দ্য রিজন আমি ডাউন কাউন্ট, তো এর জন্য আমি 0 তে আউটপুটটা 1 রাখতে চাচ্ছি, নাথিং এলস। সো দিস ইজ আ ভেরি সিম্পল সার্কিট। সো আমি আসলে স্টেট ডায়াগ্রাম না দেখেও আমি ট্রুথ টেবিল ফিল আপ করতে পারবো, বাট লেটস ডু ইট। সো দিস ওয়াজ স্টেট টেবিল, নামটা দিয়ে নিই। Okay, so when the present state is 0 0 and the input is 1, what is the next step now? So the present state is 0, my input is 1, you can see this is the input 1, and this is the transition occurring. So it is going from 0, present state 0 0, it is going to state number 3. So the next state will be 3. Can you see this? জি স্যার। So my next state will be 3. So it will be 1 1 3, right? So you can easily see that the, oh, again, I forgot to mention the output. So the output will be 0 because it is not in the 0 number state right now. It has gone to state number 3. Okay. So my output is 0. So when, so you can easily understand, যখন আমরা, you can see the picture and you can easily understand that যখন আমার আসলে ইনপুটটা 0 হবে, it will remain in the same state. আমরা যেরকম ছবি এঁকেছি তা আমরা বুঝতেই পারতেছি, 1 হলে ডাউন কাউন্ট হবে। সো লেটস ডু দ্যাট। সো এটা আমি খুব সহজে করে ফেলি, দেখেন 0 1 এ 0 হয়েছে, সো ইট উইল বি 0 1, আউটপুট ইজ 0 0 1 এ 1 হয়েছে, 1 এর থেকে ডাউন কাউন্ট করলে কিন্তু 0 0 তে যাওয়ার কথা, নেক্সট স্টেট, রাইট? সো 1 0 তে 0 হয়েছে, সেম স্টেট। 1 0 তে 1 হয়েছে, 2 থেকে 1 এ যাওয়ার কথা, তাই না? তাহলে এটা 0 1 এ যাবে। সি দ্যাট, ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আমাকে জানান। সো 1 1 থেকে 0, 1 1 এ যদি 0 পায়, আরেকটু স্যার, আরেকটু দুইটা স্টেপ উপরে দুইটা স্টেপ দেখাইলে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনটা 1 0 নাকি কোনটা কোনটা বলেন, কোনখান থেকে দেখাবো বলেন বলেন, বুঝতে পারিনি কিন্তু কোথা থেকে দেখাবো একটু বললে ভালো হতো। স্যার 1 0 জন্য আর যে দুইটা হ্যাঁ। আউটপুট 0 1 আসে না, সেটা জাস্ট হচ্ছে কি আপনার ইয়েতে দেখাইলে হবে স্যার, এই মানে আপনার ওই যে স্টেট ডায়াগ্রামে দেখাইলে হবে ওকে 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 ফাইন, ঠিক আছে। সো লেট মি ইরেজ দিস টু ফার্স্ট। ওকে, তাহলে এই দুটো মুছে দেই, তাহলে আমি আবার দেখাচ্ছি। সো লেটস টক অ্যাবাউট দিস 1 0, ঠিক আছে? আমি একটু ইউজ করি, তাহলে আরো সুবিধা হবে আপনাদের জন্য। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস সিনারিও রাইট হিয়ার, ঠিক আছে? I hope you can see the marker. So see that present state is 1 0 and your input is 0. So let's find out present state 1 0 মানে কত? 1 0 মানে 2, right? So আমরা এখানে 2 লিখে রেখেছি, যেটা আর কি 2 1 0। প্রেজেন্ট স্টেট হচ্ছে 2 2 এ আছি, আমার ইনপুট হচ্ছে 0, মাই ইনপুট ইজ 0। সো হোয়ার ইজ মাই ইনপুট? 0, এখানে 0 দেখতে পাচ্ছি। যে ইনপুট 0 থাকলে আমি কোথায় আছি দেখেন, ইউ ক্যান সি দ্য ট্রানজিশন ইজ নো ট্রানজিশন। আমি 2 এ আছি, 2 এই চলে আসতেছি, দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। সো হোয়াট উইল বি দ্য নেক্সট স্টেট? তাহলে আমার নেক্সট স্টেটটা কি হচ্ছে? তাহলে 1 0 তে আছি, ইনপুট যদি 0 হয় তাহলে আমি 1 0 তেই থাকতেছি। এন্ড ইউ ক্যান অলসো সি যে আমার আউটপুটও 0 রেখেছি আমি, ঠিক আছে? আউটপুটও 0 রেখেছি, সো মাই আউটপুট উইল বি 0 অলসো হিয়ার। সো what is the case when my present state is 1 0 and my input is 1? দেখি এটা কোনটা? present state 1 0, so it is again 2 and my input is 1. So see that if you are seeing this is input 1, ছোট্ট করে 1 লেখা আছে,
I hope you can see. And পাশে কিন্তু output 0 দিয়ে আছে. Hopefully you are seeing this. And you can see the transition arrow sign. So it is going from 2 to 1, from left to right. তার মানে প্রেজেন্ট স্টেট 2 থেকে সেটা নেক্সট স্টেটে কততে যাচ্ছে? 1 এ যাচ্ছে যখন আপনার ইনপুট 1. I hope দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। Right. So দেখেন 2 থেকে 1 এ গেছে। So this is like, oh sorry, this is like 0 1, right? And আমি দেখেছি ব্র্যাকেট আমার স্ল্যাশের পরে বা ব্যাক স্ল্যাশের পরে 0 ছিল, so it will be the output 0. Okay, so these are the situation. So অ্যাকচুয়ালি বললাম তো ডাউন কাউন্টার্স এন্ড কাউন্টার্স খুবই সিম্পল জিনিস। সো এগুলো আসলে আপনি স্টেট ডায়াগ্রাম না দেখেও চোখ বন্ধ করে আপনি আসলে স্টেট টেবিল করে ফেলতে পারেন, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ শুড ডু দি স্টেট ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, এন্ড ওকে ফাইন, লাস্টেরটা 1 1 মানে 3 তে আছি, আমি চাই 0। আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে 0 তে উই আর ওয়ান্টিং যে 0 তে কোনো কাউন্ট হবে না, তার মানে 1 1 এ আছে, 1 1 এই থাকবে। সো আমি না দেখি করতেছি, এটা 1 1 এই থাকবে আমার আউটপুটটা। কিন্তু আউটপুটটা কত ছিল? আউটপুটটা 0 ছিল, ইয়া আউটপুট ইজ 0। সো 1 1 এ আমি যখন 1 দিয়েছিলাম তখন এটা কিন্তু ডাউন কাউন্ট হবে, ডাউন কাউন্ট হয়ে আপনার 3 থেকে 2 তে যাবে, দ্যাট মিন্স 1 0 তে যাবে, তবে দ্য আউটপুট ইজ 0। সো সি দ্যাট দিস আর দি সিনারি, বাট আমি মনে হয় একটা কি ভুল করলাম। দেখেন তো 1 থেকে 0 তে কোথায় গেছে? 1 থেকে 0 তে কোথায় গেছে? সেখানে একটা আউটপুট 1 আছে, এটা কোথায় গেল? মিস করলাম তো আমি। 1 থেকে 0, সো দিস ইজ 1 থেকে 1 পাইছি, এই যে 0। সো দিস ইজ এখানে একটা ভুল করছি আমি। সি দ্যাট দেয়ার ইজ এ মিস্টেক। 1 থেকে ইনপুট যখন 1 ছিল তখন 0 তে গেছে, আমরা এটা ভুল করে 0 বসাই দিয়েছি। দিস শুড বি 1, রাইট? This should be 1 according to our state diagram, right? I hope you can see that. ঠিক আছে, so see that this is my state table. Do you understand the state table? যে আমি কিভাবে ডায়াগ্রাম থেকে স্টেট টেবিলটা করলাম? Do you understand it, guys? Yes sir. Okay, Yes, sir. so if you understand the state table, now let's do the selection for flip flop. Now এখানে আমাদের চয়েস, আমরা কি ফ্লিপ ফ্লপ চুজ করব। We can choose T flip flop, JK flip flop অথবা D flip flop, but it is wise, as it is a counter, it is wise to choose either T flip flop or D flip flop. ঠিক আছে, কাউন্টার হলে it is wise to choose T or D. So what should I choose? What do you think? স্যার ডি D. Okay fine, so ডি নিলে স্যার ইজি হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, D নিলে ইজি হয়, রাইট, এক্স্যাক্টলি। D flip flop will make things easy. So আমি এখানে একটা সেকশন বাড়াবো, সো বলবো DFF, শর্ট ফর্ম লিখতেছি DFF ইনপুটস। ওকে, নাম দিলাম জাস্ট। সো সি দ্যাট ইট ইজ ভেরি নর্মাল যে আমার দুইটা ফ্লিপ ফ্লপ তো দুইটা ইনপুট থাকবে, রাইট? সো লাইক ইট উইল বি লাইক D1 and D0. নাও ইফ ইউ রিকল প্রপারলি, আমরা যে একটা ইকুয়েশন পড়েছিলাম, ডি ফ্লিপ ফ্লপ কখন আসলে ডাটাটা তার ইনপুট থেকে আউটপুটে পাস করে? নেক্সট ক্লকে যে, রাইট? সো আমরা জানি এটার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ডি ফ্লিপ ফ্লপের এরকম কিছু একটা ছিল, ওই আমরা দেখেছিলাম যে কিউ স্টার ইজ ইকুয়ালস টু ডি, কিউ স্টার ইজ ইকুয়ালস টু ডি। সো ইউ সি দ্যাট D1 ইজ নাথিং বাট Q1 স্টার। আই হোপ ইউ ক্যান সি এই লজিকে আমরা লিখতে পারি কিউ স্টার ইজ ইকুয়ালস টু, যেহেতু ডি, আমার কিন্তু আলাদা করে বের করতে হবে না ডি ফ্লিপ ফ্লপের জন্য। D1 ইজ নাথিং বাট এই Q1, রাইট? Q1 স্টার রাইট হিয়ার, তাই না? সো উই ক্যান ইউজ দ্যাট। আমার কথা বোঝাচ্ছে? স্যার আর স্যার টি নিলে তো স্যার টগল হইতো না স্যার। হ্যাঁ, টি নিলে টগল হইতো, এখন টি নিলে কিন্তু আমাকে হিসাব করে বের করতে হইতো। জি স্যার, বুঝতে পারছি। সো দ্যাট ইজ থিং ইউ শুড রিমেম্বার। ওকে, সো আমি জাস্ট কপি পেস্ট করে দিলাম। হোপফুলি ইউ আর সিইং দ্যাট নেক্সট স্টেটে যা ছিল, মানে D1 ইজ ইকুয়ালস টু Q1 স্টার, D0 ইজ ইকুয়ালস টু Q0 স্টার। সো এটা আমি জাস্ট কপি পেস্ট করে দিলাম। নাও দিস ইজ মাই ফুলফিলড প্রেজেন্ট, মানে স্টেট টেবিল যেটাকে বলে। ঠিক আছে, সো ইট ইজ ডান। সো নাও দ্য নেক্সট পোর্শন ইজ আই নিড টু, এখানে তো আমি D1 D0 ভ্যালু বের করলাম, রাইট? ইনপুটের ভ্যালু বের করলাম, বাট আই নিড দি ইকুয়েশন। আমি সার্কিটে বসাবো, আই নিড দি ইকুয়েশন। নাও লেটস ফাইন্ড আউট দি ইকুয়েশন ফর D1 and D0. So what we are going to do is, next up is we are going to use KMF for that purpose. So you can easily see our present state আর ইনপুট মিলে 3টা বিট হচ্ছে, so this will be like 3 bit KMF. এটা মনে রাখবেন। সো প্রেজেন্ট স্টেট আর ইনপুট মিলে যত বিট হবে, so it will be like 3 bit
kmap. So আমি অর্ডারটা ওইভাবে মেইনটেইন করতেছি। সো ফার্স্ট অফ অল আমি q1 রাখলাম, তারপর q0, তারপর x. So this is like 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7. So this is that. Okay, now এখন আমার d1 এর জন্য আমি ইকুয়েশন বের করতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য d1 অথবা q1 স্টার হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু সে, এর জন্য আমি ইকুয়েশন বের করতে যাচ্ছি। সো কোন কোন কম্বিনেশনে আমার d1 টা 1 রয়েছে আমি দেখব। আমি দেখতে পাচ্ছি এটা মোস্ট প্রবাবলি 1 এ রয়েছে, এটা হচ্ছে 0 1 2 3 4 4 এ রয়েছে, তাহলে 1 4 6 7. I hope you can see 1 4 6 7. So 1 4 6 7, rest of them are 0. ঠিক আছে, rest of them are 0. So now let's try to group করা ট্রাই করি আমরা। So you can see এইটা একটা গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে সুন্দর, এটা itself a group, এটা কিন্তু আমরা পাশেরটার সাথে গ্রুপ করতে পারি, এটা আমি অন্যভাবে আঁকি নাহলে এটা বুঝতে ডিফিকাল্টি হবে আমাদের জন্য। So let's say the group is something, I am going to group it with this 6 right here. Okay, so now if I am going to write the equation, so first of all 6 আর 7 থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে q1 q0. I hope এগুলো আপনারা জানেন, এগুলো আপনাদের মনে আছে, 6 আর 7 থেকে q1 q0 পাওয়া যাচ্ছে because the value of x is changing. তারপরে what we are finding is শুধুমাত্র 1 এ যেটা আছে সেখান থেকে কি পাচ্ছি আমরা q1 complement q0 complement x. Okay, and finally from 4 আর 6 থেকে আমি কি পাচ্ছি q1 x complement, right? Am I correct? ঠিক বললাম? দেখেন তো, is it okay? হ্যাঁ, এটা বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। So hopefully you know kmap, that how to do kmap. ঠিক আছে, এটা আমি আশা করি যে আসলে আপনারা জানেন। So now let's do the kmap for 1 minute. Okay, let's do the kmap for d0. Okay, in similar manner. So this is q1 q0 x, so this is 0 0 0 1 1 1 and 1 0 again. Okay, fine. This 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now again let's look at d0 values. So এটা 1 এ আছে, 2 তে আছে, তো এটা 5 এ আছে আর 6 এ আছে, 1 2 5 6. So it is now 1 2 5 6, 1 2 5 6. Rest of them are 0, right? আমরা দেখলাম বাকিগুলো শূন্য আছে। So now if I am going to group it, so these are the groups you can easily understand. So this now will become very easy for us. So d0 is nothing but q0 complement x or q0 x complement, right? q0 complement x or q0 x complement. So you can also say this is nothing but q0 x or x, right? একই কথা, এভাবে আমরা লিখতে পারি ইচ্ছা করলে। if I want to write it like this, আমি এভাবে লিখতে পারি। So see that, so this is actually মানে আমি কিভাবে বের করলাম আমার ইকুয়েশন গুলো, রাইট? ঠিক আছে তো so far? Okay, fine. So now that we have the equations, now let's proceed to the drawing. So let's try to draw the d flip-flop. ঠিক আছে, আমি d flip-flop নিছি। Now it doesn't matter, see that it doesn't matter, আমি এখানে জাস্ট বলেছি d flip-flop. So I didn't actually see that design আমি কিন্তু বলি নাই এটা কি পজিটিভ এজ নাকি নেগেটিভ এজ, because it doesn't matter for a synchronous sequential circuit. এটা হচ্ছে synchronous circuit, we are designing synchronous counter. So synchronous counter এর জন্য it doesn't matter whether you change the or reverse the age of the flip-flop, because you don't design for age, you design for the type of flip-flop. So the type matters, that is d flip-flop, that is actually
the mattering point rather than the type of edge. So আমি এটা পজিটিভ এজ নিতে পারি, নেগেটিভ এজ নিতে পারি, it doesn't matter. Okay, so remember this. So let's draw the, এইভাবে আঁকবো নাকি উপর নিচ করে আঁকবো, পাশাপাশি আঁকবো নাকি উপর নিচ করে আঁকবো? What do you feel? উপর নিচ করে স্যার। উপর নিচ করে, okay fine, উপর নিচ করে. So yeah, so let's do that then. So this is like প্রথমটাকে আমি D0 MSB আর নিচেটা LSB ধরি, তাহলে D0 D1. So this means my Q1, this is my Q0. Okay, now let's short the clock signals. Now এটা পজিটিভ এজ হতে পারে, নেগেটিভ এজ হতে পারে, doesn't matter. So আমি জাস্ট পজিটিভ এজ নিলাম, সমস্যা নেই, কেউ নেগেটিভ এজ নিলে একই কথা. So there will be the clock, and you may have reset signal also. আপনারা reset signalও ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে, কারণ রিসেট দেয়া লাগতেই পারে, রিসেট অপশনটা, ঠিক আছে. ওকে, নাও লেটস জাস্ট কানেক্ট দিস, মানে এই ইকুয়েশন বানাইতে হবে. সো D0 তে আমি দেখতে পাচ্ছি Q0 আর X এর, স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ক্লক আর রিসেট এগুলোকে সব এরকম ফিক্সডই থাকবে, মানে আই মিন জাস্ট এরকম একটা আঁকতে হবে স্যার? হ্যাঁ, এরকম আঁকতে হবে. আমি একটু পরে আমি সার্কিট এঁকেই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, একদম ফুল ডিজাইন. So you will understand it easily what I'm trying to, same circuit এই ড্র করার চেষ্টা করব. So but ওইখানে যেটা হয় আরেকটা অপশন থাকে মেন আইসি, মানে মেন লজিকে যেগুলো পাওয়া যায় আইসি গুলোতে, রিসেটের সাথে একটা প্রিসেট অপশনও থাকে. প্রিসেট একটা পিন থাকে উপরে, আমি একটা ক্লাসে হয়তোবা দেখাইছিলাম প্রিসেট ডি ফ্লিপ ফ্লপ উইথ প্রিসেট এন্ড ক্লিয়ার, রাইট? ওরকম একটা প্রিসেট অপশন থাকে. সো ওইটা আমি আঁকতেছি না আপাতত, বাট ওটা সার্কিটে থাকে সাধারণত প্রিসেট পিন, ওটাও শর্ট করে একটা লজিক দিয়ে রাখতে হয়. So let's see, D0 টা আঁকি. D0 টা is very easy, you can see এটা খুব সহজ আসলে, Q0 XOR X. So এটা অনেক ইজি হয়ে গেছে. So Q0 টাই নিব, একটা XOR নিব, we are taking an XOR, আমরা একটা ইনপুট নিব X, আর একটাকে শর্ট করে দিচ্ছি কার সাথে? Q0 এর সাথে, ঠিক আছে. So this is my Q0 XOR X হয়ে গেল, D0 complete. Now let's talk about the D1 right here. D1 looks a bit bigger, right? দেখতে বড় আছে. So একটা OR gate আছে, we can easily understand there is an OR gate, a 3 input OR gate. Let's do that. তারপর we can see there are 3 terms, so let's do 3 AND gates. Okay, so I'm just connecting all the AND gates. Okay, so I want here Q1 Q0, এখানে আমি Q1 একটু লেখাটা ছোট করতে হবে because there is not enough space, আর এখানে Q1 X complement. I hope you can see this. So Q1 Q0, now where will I found Q1? So Q1 is nothing but এই জিনিসটা হচ্ছে Q1. So Q0 কি, if you see this is Q0, right? This is Q0. So let's, okay, so Q1 Q0 is done. So Q1 complement Q0 complement X. Okay, so where is the complement? So this is complement, this is complement, right? Q1 complement. So Q1 complement, take the Q1 complement. So take the Q1 complement. So then the Q0 complement. So বুঝতেই পারছেন এটা ঘুরায় নিয়ে আসতে হবে বেশ. Q0 complement. Okay, so this is the Q0 complement, and finally X. So this is X, right? This is X. Xটাকে আমি একটু সরায় বাইরে নিয়ে যাই, তাহলে মনে হয় ভালো হবে. ওকে, একটু বড় করে রাখি, তাহলে আমার জন্য আঁকতে সুবিধা হবে. So this is X. So X is this one. So just কি করতেছি, এটার সাথে শর্ট করে দিচ্ছি. Okay, so this is X. So then last one, Q1 X complement. Now you need X1 complement, X complement. So Q1 আগের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি Q1 is this line is Q1. So আমি Q1 টা ইউজ করব. Okay, so this line is the Q1. You can see this is Q1, right? I hope you can see that this is Q1. So I'm going to use this Q1 or X complement. Now X complement বলে কোনো সিগন্যাল নাই, so I need to
create the complement. Oh, to put it, sorry. So this is my X complement. So see that this is my finalized circuit. Eta hocche amar finalized circuit ta. Can you see? So this is my actual finalized circuit. Can you see that? Now let's try and design the same circuit যেটা আমরা আঁকলাম, ঠিক আছে? সেটা আমরা দেখি খুব দ্রুত if we can actually build the circuit. So see that হ্যাঁ স্যার এখানে তো ইনপুট ছিল স্যার, কিন্তু স্যার আপনি একটা দেখেছেন না স্যার যেখানে কোনো ইনপুট না, ইনপুট ছাড়া মানে কাউন্টার, সেটাতে স্যার মানে কি ডিফারেন্সটা আসতো, মানে ইনপুটের জায়গায় কি হইতো? ও it would have been very easy, ঠিক আছে? এটা অনেক সহজ হইতো তখন। আমি জাস্ট একটু পরে দেখাচ্ছি, ওটা অনেক ইজি হয়ে যাবে। ইনপুট না দিলে অনেক, ও আচ্ছা একটা আউটপুট ছিল মেবি, আমি ভুলে গেছি একটা আউটপুট ছিল মেবি। রিয়া, we forgot about the output, right? We forgot about the output, right? So don't worry, আউটপুটটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না বের করা। দেখি আউটপুটের মধ্যে কোনো রিলেশন রয়েছে নাকি, if there is any relation to the output. Yeah, there is a relation actually. There is a relation. আমার আসলে কে ম্যাপ করার দরকার নাই আউটপুটটা বের করার জন্য। I can find the, আপনি দেখি বুঝতে পারবেন আউটপুটটা কি। সো 0 1 এই কম্বিনেশনে একবার হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে কোন কম্বিনেশনে, মানে একটা হচ্ছে আসলে 0 কম্বিনেশনে হচ্ছে, সরি 0 না, এটা 1 কম্বিনেশনে হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে 3 কম্বিনেশনে, রাইট? 1 আর 3। সো হোয়াটস দি 1 আর 3 তে যদি হয়, ইউ সি, আমি জাস্ট এখান থেকে একটু চোখে হিসাব করে বলতেছি। সো Q1 কমপ্লিমেন্ট x আসবে, Q1 কমপ্লিমেন্ট x, ঠিক আছে? ইট উইল বি Q1 কমপ্লিমেন্ট x আউটপুটের ইকুয়েশনটা। অলরাইট, ঠিক বলতেছি? এখানে একটা আউটপুট হচ্ছে কোথায়, এখানে, ও না ভুল বললাম তো, এটা 0-তে, সরি 0-তে, 1-এ না, 0-তে আর হচ্ছে 3-তে। 0-তে আর 3-তে হলে তো কোনো ইয়া নাই, আলাদা আলাদা হবে। ও, তিনটা ইনপুটের বিশাল বড় টার্ম হবে। ওকে, সো লেটস রাইট। আউটপুটেরটা হবে 0 কম্বিনেশন মানে Q1 কমপ্লিমেন্ট Q0 কমপ্লিমেন্ট x কমপ্লিমেন্ট, আর Q1 Q0 x। 3 মানে হচ্ছে এটা 0, দুটো 1। ওকে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দি আউটপুট। সো আমি আউটপুটটা আঁকতেছি না কারণ এটা অনেক বড় হয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন? সো আমি স্কিপ করলাম আউটপুটটা, আপনারা আউটপুটটা এঁকে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। ওকে, লেটস ট্রাই টু বিল্ড দিস সার্কিট। লেটস সি, আমরা দ্রুত একটু চেষ্টা করি সার্কিটটা বিল্ড করার। সো সি দ্যাট দিস, ইয়া বলেন। প্রিভিয়াস স্লাইডে স্যার, প্রিভিয়াস আগের স্লাইডটাতে স্যার, আগের স্লাইডে মানে স্যার সার্কিটটা যে ডায়াগ্রাম করলাম স্যার, এটা স্যার এখানে যদি স্যার আমি যে ইগুলো ছিল স্যার, এই যে Q1 Q0 এগুলো সব ডাক টেনে যদি না দিয়ে স্যার আমি যদি লিখে দেই পাশে। ও আচ্ছা, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু দ্যাট, বাট এখানে আসলে আমি এটা অ্যালাউ করি না অন্য একটা কারণে। কারণ হচ্ছে কি, যে অনেকে বুঝে না যে এই Q1টা যে আসলে প্রেজেন্ট স্টেট, ঠিক আছে? সো এর জন্য অনেকে ওইভাবে লিখলে মানে ইয়া করে, মানে কি বলবো এটাকে, ফাঁকিবাজি করে, না বুঝে লিখে, ঠিক আছে? সো আচ্ছা ঠিক আছে, ইউ গাইস ক্যান ডু দ্যাট, বাট আমার একটা জিনিস ভালো করে মনে রাখেন, এই আউটপুটটা, এটা আমি প্র্যাকটিস করার কারণ হচ্ছে এই আউটপুটটা যে Q1টা যে এইটা, কারণ অনেকে কিন্তু ভাবে এই Q1টা মনে হয় নেক্সট স্টেট, অনেকের মনে মনে এরকম চিন্তা ঘুরে। সো আপনি যখন আঁকবেন, বারবার আঁকবেন, তখন কিন্তু এই জিনিসটা আপনার মাথায় গেঁথে যায়। এর জন্য আমি আসলে ওটা আঁকাই আপনাদের, ঠিক আছে? হোয়াট ইউ ক্যান ডু, আপনি আঁকার পর এরকম করে প্রত্যেকটা ওয়্যারের উপরে আপনি এরকম, আমি যেরকম করে ইয়া এঁকে দিয়েছি, এই যে এই ইকুয়েশন লিখে দিয়েছি, সেটা আপনি করতে পারেন। So that is what you can also do. So let's draw that circuit. So you can see this is the circuit. Okay, so it will be actually a difficult task. Okay, let's try. Still, let's try. Okay, so this is our circuit. So let's make it small. Let's try now. Okay, okay. So okay, so we need an input. So we basically need a input that is x, and we need a XOR gate. So we need a XOR gate. So let's use XOR gate.
ঠিক আছে, so you are connecting the XOR gate and we don't need 5 inputs but 2 inputs. So one will be coming from my this point right here. আচ্ছা আমি এভাবে দিই, না এখান থেকে দিই, সমস্যা নেই, this point right here. And another one is, so see that when I actually, do you understand যে এই কানেকশনটা আসলে কি হচ্ছে, it is nothing but a T flip flop হয়ে গেল কিন্তু, if you recall properly, আমি জানি না আপনাদের খেয়াল আছে নাকি, এটা কিন্তু চেহারাটা নিচেরটার চেহারাটা এখন কিন্তু টি ফ্লিপ ফ্লপের মতো হয়ে গেছে এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো এই কারেক্ট গেট বসানো একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের জন্য। ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ কোয়াইট আ লট অফ গেটস, রাইট? সো I'm not sure whether I will be able to make it or not. Okay, fine, let's try. AND gate, let's take 3 AND gates. So এটা কি সাইজ ছোট করা যায়? No. বাট আমার যদি মনে পড়ে সাইজটা ছোট করা যায়, তো 2 ইনপুট লাগবে, দুটো 3 input. So can it be made smaller in size? No. Okay, so tell the, oh, this will take huge space. Okay. Okay, so these are the 3 AND gates. Okay, these are the 3 AND gates. So this should be, first it is Q1 Q0. Hope you can see Q1 Q0. So this is like Q1. Okay, this is the Q1 signal and Q0. So I'm shortly yakore aktesi, but maybe shorted. This is the Q0. So next one is Q1 complement, Q0 complement. Okay, so this is the complement signal, you can see, right? So Q1 complement, Q0 complement, X. So এখানে আমার 3 input লাগবে, so I'm making it 3 input. So as usual, this is my X, you can see. So আমি X টাকে একটু দূরে নিয়ে গেলাম. So this is my X. So now let's take Q1 complement. So this is like Q1 complement right here. So এটা কি সরাসরি ভাবে আমি কানেক্ট করতে পারতেছি? Oh, this is actually making a short. Okay, so then it will be problem যদি এটা short হয়ে যায়. Okay, then again you can see there is a short connection দেখাচ্ছে, so this will be problem again. Okay, so how do I actually make a connection? Let's try. Okay, let's try to make a connection. This will be difficult actually for me. Okay, yeah, this is connected. So তারপরে হচ্ছে Q1 করলাম, now চ্যালেঞ্জ Q0 করতে হবে। Okay, so Q0X, right? Yeah, so এটাও হয়ে গেছে, and finally Q1X. Now Q1 is this one, right? Q1X. Yeah, it is okay, it's fine, and it is Q1X complement. So I need a NOT gate now. ঠিক আছে, এটা একটু আমি উপরের দিকে উঠাই দিই, it will be easier for me. So now it's yeah, looks good, I guess. Yeah, it looks okay. Yeah, it looks good. Now I need to put a clock signal. Oh, আমি দুটাতে তো ভুল করছি, আমি ক্লক সিগন্যালে কানেক্ট করে রাখছি, it should be D. ভুল করে আমি, I hope you can see the mistake. উপরটা আসলে এখানে কিন্তু ক্লক, এই অ্যারো সাইনটা, কেউ কিছু বলতেছিলেন না, চুপ করেছিলেন। এটা প্রিসেট, এই যে দেখছেন প্রিসেট পিনটা রয়েছে, এটা এনাবেল, আর এটা হচ্ছে ক্লিয়ার পিন। সো প্রিসেট ক্লিয়ার, ইউ ক্যান অল সি, এই যে এই আমার রিসেট পিনটা রয়েছে, প্রিসেট পিনও রয়েছে, এনাবেল নামে আরেকটা পিন রয়েছে। সো অল দি মাল্টিপল অপশনস। ক্যান ইউ হিয়ার মি গাইস? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এটা জুম আউট করা যায় কোনোভাবে, স্মল করা যায় উইন্ডো? কিভাবে স্মল করে উইন্ডোটা দেখছিলাম মনে হয়, হাউ টু। ওকে ফাইন, হোয়াটএভার। সো আমার সার্কিট বিল্ড আপ করা শেষ মোটামুটি। নাও লেটস গিভ আ ক্লক সিগন্যাল। সো ক্লক, এটা একটা ক্লক সিগন্যাল, সো ইউ ক্যান সি। সো এখানে আমি একটা ক্লক কানেক্ট করলাম, অ্যান্ড এখানে আমি এটা ক্লকটা শর্ট করলাম। সো আমাকে ম্যানুয়ালি ক্লক দিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য বোরিং পার্ট, বাট ইয়া উই আর গোইং টু ডু দ্যাট। বাট আউটপুট বোঝার জন্য তো আমার কিছুটা লাগবে, ভিজিবলি কিছুটা লাগবে। সো লেটস টেক সাম এলইডিস, ঠিক আছে? এলইডি নেই, এলইডি নিয়ে আমরা আউটপুটটা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি।
So let's take some LEDs output দেখার জন্য. So this is the MSB, remember this is the MSB উপরটা, নিচেরটা হচ্ছে আমি পাশাপাশি রাখি, মেবি ইট উইল বি গুড, পাশাপাশি রাখলে আপনারা সহজে ধরতে পারবেন. So this is the MSB. So yeah, MSB, right? Yeah, that is good. I hope everything is connected nicely. So আমি ইচ্ছা করলে রিসেট পিনটা এখানে যেটা ক্লিয়ার নামে রয়েছে এটা আমি শর্ট করতে পারি, নাও করতে পারি, ইটস মাই উইশ, বাট আপনারা যদি চান লেটস জাস্ট ডু দ্যাট. রিসেট পিনটা এই যে বানাচ্ছি একটা রিসেট পিন, এন্ড একটা ইনপুট দিতে হবে, আই নিড টু পুট আ ইনপুট রিসেট পিন. So I hope you can see এটা হচ্ছে active low, so এটা 0 দিয়ে রাখলে রিসেট হয়ে থাকবে. So if I now run the simulation, কিছুই হবে না বিকজ আমি ক্লকটা আমার বাই দ্য ওয়ে এখানে কিন্তু ক্লকটা ম্যানুয়ালি দিতে হয়, অটোমেটিক না, সো ক্লকটা ম্যানুয়ালি দিতে হয়. সো 0 রয়েছে, রিসেট আমি 0 করেছি মানে এটা রিসেট হয়ে রয়েছে আসলে. সো দেখেন আমি যদি ক্লক দেই ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক বিকজ আমার রিসেটটা আমি অ্যাক্টিভ লো, সো রিসেটটা দেয়া রয়েছে, এটা হাই করে রাখতে হয় সাধারণত, এটা হাই করে রাখলে সরি দিস ইজ নট হাই, সরি এটা মনে হয় 1 এ হাই, সরি এটা অ্যাক্টিভ লো না অ্যাক্টিভ হাই এটা মনে হয়. Let me check just to make sure. Yeah, it is high. So এটা অ্যাক্টিভ হাই, সো এটা 1 দিলে আসলে কাজ করবে না সার্কিট, ঠিক আছে, যে রিসেট, বিকজ আউটপুট ইজ অলওয়েজ 0. রিসেট মানে হচ্ছে আউটপুট সবসময় বাই ডিফল্ট 0 করে দিই. আমি ক্লক দিচ্ছি, ইউ সি আমি ক্লক দিচ্ছি, আমার ইনপুট 1 রয়েছে, বাট দ্য আউটপুট ইজ নট ওয়ার্কিং, কোনো কিছু হচ্ছে না, ঠিক আছে. সো নর্মাল অপারেশনের জন্য আমি এটা যেহেতু অ্যাক্টিভ লো, সরি অ্যাক্টিভ হাই, সো আমি এটাকে লো করে রাখবো, মানে চালু করবো না, রিসেট দিব না, রিসেট পিন দিচ্ছি না আমি, ঠিক আছে, রিসেট দিচ্ছি না, বন্ধ করে রাখতেছি. সো নাও লেটস চেক আওয়ার কনফিগারেশন. দেখেন আমি 0 যদি দেই ইনপুটে, ইউ ক্যান সি, দেখতে পাচ্ছি, ক্যান ইউ সি দ্য ইনপুট, ক্যান ইউ সি দ্য ইনপুট গাইস? সো আমি যদি 0 দেই তারপর ক্লক দেই, দেখেন কিছুই হচ্ছে না, বিকজ ইফ ইউ চেক আওয়ার স্টেট ডায়াগ্রাম, আমরা এখানে স্টেট ডায়াগ্রাম কি করছি যে আমি যদি ইনপুটে 0 দেই এটা কিন্তু যেখানে আছে সেখানেই থেকে যাবে. আই হোপ ইউ ক্যান সি আমার 0 তে আছে, এখন 0 তেই রয়ে গেছে, যতই আমি ক্লক দেই না কেন, কোনো ট্রানজিশন হচ্ছে না. দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাকচুয়ালি. সো আমি যদি এখানে 1 করে দেই, দেখেন কি হয়, 1 করলাম, তারপরে দেখেন কিছু তো চেঞ্জ হচ্ছে না, আউটপুট কিছু হচ্ছে না. ওকে, সো আমি যদি একটা ক্লক দেই, সো দেখেন এখন 0 0 রয়েছে, বলেন তো 0 স্টেট ডায়াগ্রাম দেখে বলেন তো এরপর কোথায় যাবে, যদি আমি একটা ক্লক সিগন্যাল দেই কি হবে? আমি এখন কারেন্টলি এখানে রয়েছি, সো হোয়াট শুড বি হ্যাপেনিং যদি আমি এখন একটা ক্লক দিই? 3 তে যাবে, রাইট, অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার স্টেট ডায়াগ্রাম, তাই তো? সো আমি একটা ক্লক দিলে এটা 3 তে যাওয়ার কথা. লেটস সি. সো আমি 1 দিছি ইনপুটে, এখন ক্লক দিই, সি দ্যাট, দেখতে পাচ্ছেন কততে চলে গেছে? 3 তে চলে গেছে. এখন আপনি যদি আবার 0 করে দেন, দেখেন এটা 3 তেই থেকে যাবে. আমি যদি এখন ইনপুটটা 0 করে দেই তারপর ক্লক দেই, দেখবেন এটা 3 তেই থেকে যাবে. সো লেটস চেক. আমি এটা 0 করে দিলাম, আমি ক্লক দিই, দেখেন কোনো কাজ করতেছে না, যেখানে আছে সেখানেই রয়ে গেছে, তাই না? রাইট, নো চেঞ্জ. সো যদি আমি এটা আবার মানে 1 করে দিই, তারপর ডাউন কাউন্ট করতে দিই, এবং যদি আমি ক্লিক করতে থাকি দেখেন কি হয়, ক্লক দিতে থাকি তাহলে কি হয়, এই দেখেন এটা কত হলো, 3 এর পর এটা 2, 1 0 মানে 2, তারপর আমি যদি আরেকটা ক্লক দেই 0 1 মানে 1, তারপর যদি আমি একটা দেই 0 0, দেন ডাউন কাউন্ট হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি. আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড. দেখেন আবার করলে 3 3 2 1 0 3 2 1 0. আই হোপ ইউ ক্যান সি দিস, রাইট? বুঝতে পারতেছি এটা? Yes, sir. ওকে, সো দিস ইজ উই অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুলি ডিজাইন দিস সার্কিট, তাই না? এবং আমরা দেখলাম আমাদের যে লজিক সেই অনুসারে কাজ করতেছে, এন্ড উই কুড হ্যাভ ইজিলি গিভেন দি আউটপুট অলসো. আপনারা বুঝতেই পারতেছেন ঠিক এই জায়গাটা আউটপুট দিবে এই লজিকে, ওই দুইটা স্টেটে, এটা আমি করতে পারতাম, আমি করলাম না. এখন লেটস অ্যান্সার দি আদার কোয়েশ্চেন. হোয়াট উড হ্যাভ হ্যাপেন, হাউ উড হ্যাভ দ্য স্টেট টেবিল লুকড লাইক সে ফর দি কেস অফ দিস মানে স্টেট ডায়াগ্রাম, এটার জন্য কি হতো? সো ফর দিস স্টেট ডায়াগ্রাম আমি একটু পাশে আঁকি, দেখেন এটা অনেক ইজি হয়ে যেত. আমি শর্টকাটে লিখতেছি PS, সো কোনো ইনপুট নাই, তাহলে নেক্সট স্টেপ, আর আউটপুটও নাই. সো দিস উড হ্যাভ বিন ভেরি সিম্পল, Q1 Q0 Q1 স্টার
Q0 star. Okay, so দেখেন কিভাবে আমি করতেছি, আমি 0 0 0 1 1 0 1 1, so clock edge পাইলে আমি বলতেছি ডাউন কাউন্ট হবে, তাহলে 3 2 1 0, right? This would have been my, বুঝলাম না স্যার, এখানে স্যার ইনপুটের দরকার লাগলো না কেন স্যার? ও আমি এটার জন্য আঁকতেছি this one, ও আচ্ছা আচ্ছা। কোনো ইনপুট নাই, কোনো আউটপুট নাই, আমি তো এতক্ষণ এটার জন্য ডিজাইন করলাম, রাইট? আপনারা বলছেন, তো একজন আমাকে বললো এটার জন্য দেখাইতে, তাহলে কি চেঞ্জ হতো? তাহলে চেহারাটা এরকম হতো, কোনো ইনপুট নাই, কোনো আউটপুট নাই, সো প্রেজেন্ট স্টেট আর ইনপুট তো নাই কোনো, সো 2 বিট Q1 Q0 দিয়ে 4টা কম্বিনেশন লিখলাম, তাহলে 3 হইলে কত যাবে, সরি 0 হইলে কত যাবে, 3 তে যাবে, আমরা জানি। দেখেন 0 হইলে 3 তে যাচ্ছে, আই হোপ ইউ ক্যান সি, 0 হইলে যে অ্যারো সাইনটা দেখেন 3 তে যাচ্ছে। এভাবে আমরা স্টেট ডায়াগ্রাম দেখে এই স্টেট টেবিলটা কমপ্লিট করলাম, ঠিক আছে? স্টেট টেবিলটা কমপ্লিট করলাম। আফটার ডুইং দ্য স্টেট টেবিল, নেক্সট স্টেপ ইজ চুজিং দ্য ফ্লিপ ফ্লপ। সো এখন আমি জানি, বাই এক্সপেরিয়েন্স আই নো দিস, বাট আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে জাস্ট দেখাই যে এটা আসলে টি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে করলে অনেক সহজ হইতো আসলে আমার জন্য, বাট স্টিল ওকে ফাইন, জাস্ট করার জন্য আমি দেখাচ্ছি। সো আমি জাস্ট কপি পেস্ট করে নিব Q1 এ যা আছে। So this is that. Okay, so now then and then আমার যে কাজটা করতে হবে যে I need to do the KMF for D1. So D1 would have been let's say, so this is Q1 Q0 0 1 0 1 0 1. হোপফুলি আপনাদের সবার মনে আছে কিভাবে করতে হয়, সেখানে এখানে রয়েছে। সো আমি যদি এটা গ্রুপ করি, you can easily understand it is Q1 complement, রাইট? দিস Q1 কমপ্লিমেন্ট D1। আর D0 টা কি আসবে, দেখেন D0 টা কি আসছে, সো D0 টা আসছে কি 1 আর 3 তে আছে, সো 1 আর 3 তে আছে, ইট ইজ নাথিং বাট Q0। আই হোপ ইউ ক্যান সি, রাইট? Q0, ইট ইজ Q0, দেখা যাচ্ছে? I hope you can see it is Q0. So D1 হচ্ছে Q1 complement, D0 হচ্ছে Q0. So now if you draw this circuit, দেখেন কত ইজি, যদি আপনার ইনপুট না থাকে, it is becoming very easy actually, এটা অনেক সহজ হয়ে যায় সার্কিটটা। সো এটা D1, এটা আগের মতো D0 নাম দিলাম, ক্লক সিগন্যাল শর্ট করে দিব, তো এটা বলবো ক্লক, রিসেট পিন নিলাম, শর্ট করে দিলাম, বললাম এটা রিসেট পিন। So now see that D1 টা এটা হচ্ছে Q1 complement, এটা Q1, এটা Q0, so D1 টা হচ্ছে nothing but this one, আর D0 টা হচ্ছে Q0। see that this is the circuit, বুঝছে? do you understand? So see that this is the circuit right now. সো এটা কি হবে, জাস্ট ক্লক দিলে, কোনো ইনপুট নাই, কিছুই নাই, জাস্ট ক্লক দিতে থাকবো, আপনার সার্কিটটা এভাবে অপারেট করবে। ইজ দিস ক্লিয়ার? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. ওকে, সো দিস ইজ দ্য সার্কিট। যদি আমি এইভাবে করতাম আর কি, এটা যদি করতাম, সো ইউ ক্যান সি যে এইভাবে ডাউন কাউন্টারটা অনেক ইজি হয়ে যায়। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট, আমরা দুইটা টাইপের কথা বলছিলাম। সো দিস ওয়াজ লাইক সিনক্রোনাস কাউন্টার, কিভাবে কাজ করে আমরা দেখলাম। সো দেখতেছি যে ক্লক গুলো শর্ট, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দিস, রাইট? সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট অ্যাসিনক্রোনাস অথবা রিপল কাউন্টার। সো বাই দ্য ওয়ে, আমি একটা জিনিস আবারও উল্লেখ করে দেই, ইফ আই উড হ্যাভ, মানে আমি যদি চেঞ্জ করতাম এটার ক্লকের এজ, স্টিল দ্য উড হ্যাভ বিন সেম। এটা কি ক্লক এজ চেঞ্জ করা যায় নাকি আমি জানি না, লেটস সি। সো দেখেন এটা পজিটিভ এজ আছে আপাতত, সো উই আর সিইং দ্যাট এটা সুন্দর ডাউন কাউন্ট করেছিল, আমরা কিন্তু পজিটিভ এর জন্যই করছি। লেটস চেক এটা কি আমার নেগেটিভ এজ বানানো যায় নাকি। এই যে রাইজিং এজ আছে, ইয়া নেগেটিভ এজ করা যায়, ফলিং এজ বানানো যায়। সো লেটস ডু দ্যাট, ফলিং এজ করে দিলাম। আই হোপ ইউ ক্যান সি, লেখাটা দেখতে পাচ্ছি, এখন ফলিং এজ করে দিয়েছি। সো নাও এটা নেগেটিভ এজ হয়ে গেছে, উপরটা, নিচেরটাকেও আমি ফলিং এজ করে দিলাম, সো এটাও নেগেটিভ এজ। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন, হ্যাঁ বলেন, প্রশ্ন ছিল। সো দেখেন, আচ্ছা আমি এক্সপ্লেন করতে থাকি তাহলে। সো সি দ্যাট বোথ আর নাও ফলিং এজ, আই হোপ ইউ ক্যান সি, দেখা যাচ্ছে লেখাটা ফলিং এজ, ক্যান ইউ সি ফলিং এজ?
জি স্যার। সো এই দুটো কিন্তু এখন নেগেটিভ এজ হয়ে গেছে, আসলে ফলিং এজ মানে নেগেটিভ এজ হয়ে গেছে। যদি আপনি সিম্বলটা দেখতে সেম, আপনার মনে হতে পারে না স্যার কই ফলিং এজ কোথায় হলো, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা ক্লিক করলে লেখা ওঠে যে এটা আসলে ফলিং এজ। এখন এটা নেগেটিভ এজের মতো কাজ করবে। সো স্টিল সি দ্যাট আমি যখন এটা করব, দেখেন আমার ফাংশনালিটি শুড বি সেম। দেখেন 3210 3210, কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু ইয়াতে কোনো চেঞ্জ নাই, ফাংশনালিটিতে নো চেঞ্জ, দো মাই ফ্লিপ ফ্লপস এজ হ্যাজ বিন চেঞ্জড, রাইট? দেখতে পাচ্ছেন এটা 3210 ফ্লিপ ফ্লপের এজ চেঞ্জ করে দিয়েছি, বাট আমার কিন্তু সার্কিটের ফাংশনালিটিতে কোনো চেঞ্জ হয়নি, বিকজ আই হ্যাভ ডিজাইন ফর দিস সিকোয়েন্স। আমি এই সিকোয়েন্সটাই ডিফাইন করে দিয়েছি, এই সিকোয়েন্সটা ধরেই ডিজাইন করেছি। সো আমি যদি এজ চেঞ্জ করি, ডাজন্ট ম্যাটার ফর সিঙ্ক্রোনাস সার্কিট। Okay, I hope you can understand that. Now let's talk about the other type of counter, that is the asynchronous or ripple counter. Now this counter আমরা ডিজাইন শিখবো না, আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সার্কিটে আঁকবো। সো সবচেয়ে ছোট একটা আমি আঁকি, জাস্ট সিম্পল একটা আঁকি। সে দিস ওয়াজ এ ডাউন কাউন্টার, এটা একটা ডাউন কাউন্টার। আমি এই টাইপের একটা ডাউন কাউন্টার করি যেখানে কোনো ইনপুট নাই, ইয়া নাই। সো 2 বিট, সো আমার এরকম নেই, এরকম নিলে একটু দেখতে মানে আঁকতে একটু কষ্ট হয়, বাট স্টিল ওকে ফাইন, লেটস জাস্ট ডু দ্যাট। এভাবে আঁকবো নাকি পাশাপাশি আঁকবো? তো ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে করতেছি, ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়েও করতে পারি, আমি টি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়েও করতে পারি। আচ্ছা, যেহেতু এটা ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে করছি, এটাও ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে করি, কোনো সমস্যা নেই। সো লেটস সি হাউ টু অ্যাকচুয়ালি, বা আমি আগে এটা টি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে করে তারপর ডি ফ্লিপ ফ্লপ দেখাই। So let's take an example of a down counter. সেটাকে আমি বলছি টি, ও সরি, উপরটা টি1, নিচেটা টি0। সো যেটা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, সি দ্যাট টু মেক ইট আ ডাউন কাউন্টার, পজিটিভ এজ দিব, ক্লক দিব, এটাও পজিটিভ এজ হবে। সো হাউ ইট ওয়ার্কস, এটার আউটপুটটা Q0 আউটপুট উইল সার্ভ অ্যাজ দি ক্লক সিগন্যাল ফর দ্য নেক্সট এজ। ওকে, এবং ভালো করে দেখেন, সো টি1, এই টি1 আর এই টি0 শর্ট থাকবে, শর্ট থেকে এটা লজিক 1 এর সাথে শর্ট করা থাকবে। সো দিস ইজ দি সার্কিট। কোন সার্কিটটা? এই সার্কিটটা। সো ইফ আই ওয়ান্ট টু চেক অ্যাবাউট ইটস ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, এটাকে আমাকে আসলে একে একে দেখতে হবে। সো দিস ইজ লাইক দি ক্লক সিগন্যাল। ক্লক সিগন্যাল যদি নেই 4 বিট, 4 বিটের জন্য আমি 4টা পালস নিচ্ছি বোঝার জন্য। সো ইটস আ পজিটিভ এজ, আমি পজিটিভ এজ মার্ক করতেছি। সো আমি আগে Q0, সো देयर আর লাইক টু ইয়া দেখতে পাচ্ছেন Q0 Q1। সো আমি আগে ফার্স্টে আঁকবো হচ্ছে Q0 টা আঁকবো। সো আমি আগে ডট দিয়ে নিব, তারপর আমি Q1 টা আঁকবো। সো সেই আমার ইনিশিয়ালি দুইটা ভ্যালু 0 ছিল। ওকে, লেটস সি কি হয়। সো দেখেন টগল করবে, কারণ ইনপুটে 1 লজিক 1 সেট করা রয়েছে, টগল করবে। তো টগল করলে এটা এখানে উঠবে, এটা নেক্সট ক্লক এজে আবার টগল করবে, নেক্সট ক্লক এজে আবার টগল। সো ইট উইল বি জাস্ট টগলিং, রাইট? দিস ইজ লাইক 0 1 0 1 0। নাও Q1 এর জন্য এই Q0 টা হচ্ছে ক্লক পালস এবং ইটস আ পজিটিভ এজ, ইউ ক্যান সি। সো নাও টগল করবে এই জায়গাটায়, এই জায়গাটায় টগল করবে, নাও अगेन। সো দিস সি দ্যাট দিস 0 1 1 0 0। নাও ইফ ইউ সি দিস, এটা এই লজিক গুলোর দিকে ভালো করে খেয়াল করেন, কম্বিনেশন গুলোর দিকে। সো ইট ইজ 0, পরে কোথায় গেল? 3 তে গেছে, তারপর কোথায় গেছে? 2 তে গেছে, তারপর কোথায় গেছে? তারপর 1 এ গেছে, তারপর কোথায় গেছে? 0 তে গেছে। 3 2 1 0। আই হোপ ইউ ক্যান সি যেটা আসলে একটা ডাউন কাউন্ট, 2 বিট ডাউন কাউন্টার। সো এই সেম সার্কিটটাকেই আমি যদি ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে বানাতে চাইতাম, সো এটা কিরকম হতো আমি জানি। টি তে 1 দেয়া আছে, টি তে 1 দেয়া মানে কিন্তু এই জিনিসটা করা, বাই দ্য ওয়ে আমি আগেও একবার বলেছি, টি তে 1 দেয়া মানে ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে আপনি রিপ্লেস করতে চাইলে এই কাজটা করতে হবে। সো আমি দুইটাই কে ফেলি, যেহেতু দুইটারই টি তে 1 রয়েছে, আমি এই কাজটা করব দুইটার ক্ষেত্রেই। আঁকলাম। সো ফার্স্টেরটা আবারও ক্লক সিগন্যালটা এরকমই থাকবে, এবং সেকেন্ডের যে ক্লক সিগন্যালটা রয়েছে সেটা কিন্তু আসবে আমার এইখান থেকে।
So see that this is the circuit. Now আমরা কিন্তু এটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দেখেছি, এখন দেখি এই সার্কিটটা যদি আমি ড্র করি, you will be able to see that কি ছোট করা যায় না? ছোট করা গেলে ভালোই তো। এই কি লজিসিম ইউজ করছি? হ্যাঁ guys, can you hear me? এটা কি ছোট করা যায়, ছোট বড় করা যায়? জানি না স্যার। ওকে, কন্ট্রোল চাপ দিয়ে প্লাস মাইনাস চাপ দিলে ছোট বড় হয় না? কি কন্ট্রোল চাপ দিয়ে প্লাস মাইনাস? না হয় না, না হয় না। So this is not happening. আমার মনে হয় কোন একটা সময় জন্য একটা ছোট বড় করছিলাম অ্যাকচুয়ালি, আমার মনে পড়তেছে কিন্তু আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক, ওকে ফাইন, হোয়াটএভার। আমি এখন পাশে দুইটা কি দেখি, আমরা জাস্ট দেখি যে ওটা আসলেই, এবং আমরা এখান থেকেই আরেকটা জিনিস দেখাবো, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে। এটা আসলে আপনাদের বইয়ের এক্সারসাইজ, বলেও দিচ্ছি আগে আগে, বই একটা এক্সারসাইজ আছে। সো আমি ডি ফ্লিপ ফ্লপটা ইয়াটা বানাই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা আমার D0টা ওটার মতোই চিন্তা করেন, এটা D0। এটা আমি, সো এটা কি করলাম, আমি এটাকে আসলে এখন T=1 এর মতো বানাই ফেললাম, ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে T=1 বানাই ফেললাম। এবং সরি, এটা তো কিউ এ লাগাইছি তাই না? কিউ কমপ্লিমেন্টে লাগাইতে হবে, ভুল করছি, কিউ কমপ্লিমেন্টে লাগাইতে হবে, মাই মিস্টেক। ওকে, নাও দ্যাটস প্লিজ ওকে। সো এইটা এখন ক্লক হিসেবে যাবে পরেরটায়, রাইট? টু সার্ভ অ্যাজ দি ক্লক সিগন্যাল ফর দি নেক্সট ওয়ান। সো করলাম। সো ফার্স্টেরটায় সরাসরি আমি ক্লক সিগন্যাল দিব। সো আমি এটা কপি করি, একটা কপি পেস্ট করে নিই, দিলাম ক্লক সিগন্যাল দিলাম। সো লেটস টেক দিস টু, কপি পেস্ট করি বোঝার জন্য কাউন্টিং সিকোয়েন্সটা। সো মাই upper bit is this one, lower bit is this one, right? বোঝার জন্য। So I hope it is okay, looks good to me, right? আর যদি রিসেট সিগন্যাল দিতে চাই আমি এখান থেকে শর্ট আউট করতে পারি, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট করলাম না, সমস্যা নাই। আই থিঙ্ক ইট ইজ ওকে নাও, রাইট? সার্কিট হয়ে গেছে না? আঁকছি না সার্কিটটা, এই সার্কিটে আঁকলাম না, রাইট? ঠিক আছে তো? Now if I try out this circuit, see that 3 2 1 0 দেখা যাচ্ছে? Can you see the sequence? 2 1 0 দেখতে পাচ্ছি? জি স্যার। So this is nothing, দেখেন, this is nothing but a asynchronous বা রিপল কাউন্টার। একটার প্রিভিয়াস স্টেজের ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটটা পরেরটার জন্য ক্লক হিসেবে কাজ করতেছে। সো আমি ধরেন এটা কি দিয়ে বানাইছি, আমি পজিটিভ এজ নাকি নেগেটিভ এজ? ডাউন কাউন্টারটা বানাইছি কি দিয়ে, পজিটিভ নাকি নেগেটিভ দিয়ে? নেগেটিভ দিয়ে বানাইছেন। এই কই পজিটিভ দিয়ে বানাইলাম না? এই যে পজিটিভ এজ দিয়ে বানাইলাম না? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার। সো এখানেও কিন্তু খেয়াল করেন, এটা কিন্তু পজিটিভ এজ, রাইজিং এজ লেখা, রাইজিং এজ মানে পজিটিভ এজ। সো দেখেন আমি জাস্ট এটার কিন্তু আমি বাঁ দিকেরটা কিন্তু করে দেখাইছি, ফলিং এজ মানে ফলিং এজ, রাইজিং এজ বা পজিটিভ এজ নেগেটিভ এজ করার ফলে আউটপুট কিন্তু সেম ছিল, মনে পড়ে? মনে পড়ে? দুইটার ক্ষেত্রেই কিন্তু সিনক্রোনাস সার্কিটটা সেম ছিল। দেখেন আমি ডান দিকেরটা করে দেখাই খালি কি হয়। আমি ফলিং এজ করে দিচ্ছি, মানে উপরটা নেগেটিভ এজ করলাম, এটাও নেগেটিভ এজ করে দেই। এইবার জাস্ট দেখেন আমি যদি সিমুলেট করি কি হয়ে যায়, দেখেন এখন 3 আসছে, দেখেন কি হয়, 0 হয়ে গেল, 1 হচ্ছে, 2 হচ্ছে, 3 হচ্ছে। কোন কি কাউন্ট সিকোয়েন্সটা কি হয়ে গেছে, উল্টা হয়ে গেছে না এখন? হ্যাঁ, আপ কাউন্টার হয়ে গেছে, রাইট? আপ কাউন্টার হয়ে গেছে, রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো সি দ্যাট ইট অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্টস দি অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার। আপনি যখন ইয়াটা করবেন, এজ চেঞ্জ করবেন সার্কিটের, এটাই ইম্প্যাক্ট করে ইয়া কাউন্টারকে। ওকে ফাইন, আমি আবার নর্মাল রাইজিং এজ করে দিই। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাইতে চাই। ধরেন কথার কথা আপনাদেরকে আমি বললাম, ঠিক আছে রাইজিং এজ দিয়ে তুমি, রাইজিং এজ আছে এখন তো পজিটিভ এজ, আমরা দেখলাম পজিটিভ এজ দিয়ে ডাউন কাউন্টার হইলো। আমি বললাম যে পজিটিভ এজ দিয়ে পজিটিভ না, নেগেটিভ এজ দিয়ে আপ কাউন্টার হচ্ছে, পজিটিভ এজ দিয়ে ডাউন কাউন্টার, রাইট? সো আমি বললাম নেগেটিভ এজ দিয়ে আপ কাউন্টার বানায় দেখাও। আর কথা বুঝে গেছেন কি বলছি? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই হ্যাভ সেড? আমি কি বলেছি বুঝতে পারছেন আপনারা? নাহলে আবার প্রশ্নটা বলি,
এখন কি আছে পজিটিভ এজ দিয়ে কি ধরনের কাউন্ট হচ্ছে? সো সামারিটা কিরকম হচ্ছে আমি একটু বুঝাই আপনাদেরকে, নর্মাল যদি ইয়া করেন। সো যখন এজটা আমার অ্যাসিনক্রোনাস বা রিপল কাউন্টার পজিটিভ বা নেগেটিভ, পজিটিভ হয়ে গেলে সিম্পলি আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি যে পজিটিভ এজ হলে হচ্ছে এটা ডাউন কাউন্ট করতেছে আসলে, আর নেগেটিভ এজ হলে হচ্ছে আপ কাউন্ট করতেছে। কিন্তু আমি বললাম নেগেটিভ এজ দিয়ে ডাউন কাউন্ট করে দেখাও। আমার প্রশ্নটা বুঝা গেছে আমি কি বলছি? আমি জানতেছি যে নেগেটিভ এজ দিয়ে আপ কাউন্ট হয়, কিন্তু আমি বলতেছি আপনাকে নেগেটিভ এজ দিয়ে ডাউন কাউন্ট করে দেখাও। স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার এখানে সার্কিটের মধ্যে আমি স্যার পজিটিভ এজ আর নেগেটিভ এজটা স্যার বুঝতেছি না স্যার, এটা একটু ও আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে তো এই যে এখানে দেখেন এখানে বাবল নাই, ঠিক আছে? তার মানে কি এটা পজিটিভ এজ। বাবল থাকলে আমি যদি এখানে একটা বাবল দিতাম, এখানে ধরুন আমি যদি একটা বাবল দিতাম, এটা কিন্তু নেগেটিভ এজ হয়ে যায়, রাইট? মনে আছে? জি স্যার মনে পড়ছে। রাইট, সো দ্যাটস দ্যাট। ওকে, সো এখন আমরা দেখলাম পজিটিভ এজে ডাউন কাউন্ট হচ্ছে, এই যে এই সার্কিটটা আমরা টেস্টও করে দেখলাম, এই যে নিচেও আঁকছি আমরা দেখছি। কিন্তু নেগেটিভ এজ হইলে আপ কাউন্ট হয়, এটা কিন্তু আমরা একটু আগে এই যে এখানে লজিসিম দিয়ে দেখলাম। বাট নাও আই এম আস্কিং ইউ যে নেগেটিভ এজ দিয়ে ডাউন কাউন্ট করে দেখাও আমার অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার, পারবেন? নেগেটিভ এজ দিয়ে ডাউন কাউন্ট একটু মাথা খাটাইতে হবে। এনিওয়ান হিয়ার উড বি এবল টু ডু দ্যাট? আমি এই যে চেঞ্জ করি, এজটা চেঞ্জ করে নিই, নেগেটিভ এজ করে নিলাম। আর নেগেটিভ এজ দিয়ে আমার বানাইতে হবে ডাউন কাউন্ট। কারোর কোনো বুদ্ধি আছে কিভাবে করা যায়? ছোট্ট একটু চেঞ্জ করতে হবে সার্কিটে, দেখি কেউ ধরতে পারে নাকি? স্যার আউটপুট গুলো কিউ বার থেকে নিব স্যার। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। সো এই আউটপুটটা যেটা আমি কিউ থেকে নিয়েছি, ইনস্টেড অফ টেকিং ইট ফ্রম কিউ, এটাকে আমি জাস্ট যদি কিউ বার থেকে নিয়ে নেই, দেখেন কি হয়। ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো ইফ আই গিভ দ্য ক্লক নাও, দেখেন 3 2 1 0, ভেরি গুড, ঠিক আছে? সো সি দ্যাট জাস্ট আপনি আউটপুটটা কিউ বার থেকে নিলেন, আপনি নেগেটিভ এজ করে দিলেন, স্টিল ইট ইজ কি কাউন্টার? ডাউন কাউন্ট। তো এই ধরনের কিছু মানে সিম্পল অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাকে অনেক সময় করে। ইউ ক্যান মেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাউন্টার ইউজিং অ্যাসিনক্রোনাস টেকনিক, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দি কাউন্টার টপিক। দেখেন কাউন্টারটা কি তাহলে বোঝা গেছে কিভাবে কাজ করতেছে, আমরা কিভাবে সার্কিট বিল্ড করতেছি। কাউন্টার দুইটা ডিফারেন্ট কাউন্টার কি কি ছিল এবং ডিফারেন্স গুলা কি কি, কোনটা এজ চেঞ্জ করলে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, কোনটা এজ চেঞ্জ করলে কোনো ইম্প্যাক্ট আসতেছে না, এগুলো কি ক্লিয়ার হয়েছে? দেখেন কাউন্টার টপিকটা